नमस्कार सांग मैंने मुकादम्बिनी आपण मानकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थरे गोटे नुआ वीडियो रे आपण मानक सामना को आसी जाई अछि। जदि आपण माने मते मोर सबुठु खराब समय रे भल पाई पार नाहंती ताहाले मोर भल समय रे मो जीवन रे रहिबार योग्यता आपणकर नाही। सांग माने गोटे सुंदर जंगल थिला आउ से जंगल को जड़े शिकारी निज धनुषर धरी शिकार करिबार उद्देश्य रे जाइथिला। शिकार को मारिबा उद्देश्य रे शिकारी जनक निज धनुषर रे सबुठारु भयंकर विष लगेला एवं शिकार को मारिबार चेष्टा कला। सर छाड़ू छाड़ू सरटी लक्ष्यच्युत होई गोटे सुंदर बड़ गछरे लागिगला। जो गछ बहुत ही बड़ थिला, फूल फल रे भरपूर थिला आउ से गछरे अनेक सुआ मध्य रहुथिले। सेई गछ को तीरटी जेतळे बाजिगला सेई विषर प्रभाव रे गछटी धीरे धीरे सुखिबाकु लागिला, मरिबाकु लागिला। जेमिति गछटी सुखिबाकु लागिला सेई गछर फूल फल सब सुखिकी झड़ीगला एवं सुआ माने धीरे धीरे सेई गछ को छाड़ी जंगल रो अन्य गछ गुड़िकरे घर करियाकु लागिले। किंतु सेई गछरे गोटे बुढ़ा सुआटे रहुथिला जे बहुत ही बड़ धर्मात्मा थिला, बहुत ही ज्ञानी थिला, अन्य को सहाय्य करिवार मनोवृत्ति तार थिला। से प्रत्येक जीवजंतु को निज ज्ञान द्वारा पथ प्रदर्शन करी ठीक रूपे जीवन बंचिबार एवं समस्या को दूर करिबार ज्ञान दे पारुथिला। जेतेबेले गछटी मरिबाकु लागिला सबु सुआ गछ छाड़ी चली गले, किंतु एई बुढ़ा सुआटी गछ को छाड़ी की कुआड़ भी जाउ नथिला। निज खाद्य अन्वेषण रे गला परे खाद्य खाई पुणी थरे सेई गछ कोरडे आसिकी रहुथिला। एमिति किछि दिन गला परे ता परिवार एवं सांग साथी सुआ माने आसी बुढ़ा सुआटी को बहुत बुझिया पई चेष्टा कले कि एई गछ छाड़ी दियो आउ अन्य गछरे जाईकी घर कर, कारण एई गछटी मरि गलानी। केतेबेले ये गछ तले पड़ी जिवो एवं ता शाखा तुमको बाजी तुम जीवन चली जीवो। चलो ए जंगल रे अनेक सुंदर गछ रही अछि जोठी फूल फल भरपूर अछि, सेठी की जीवा एवं घर करी रहिबा। किंतु बुढ़ा सुआ कहा कथा मानु नथिला। सेई गछ को से छाड़ी कुआड़ भी जाउ नथिला। खाद्य खाइबा पई जाउथिला, खाद्य खाइ सारी पुणी थरे आसी सेई गछरे ही रहुथिला। एई खबर पूरा जंगल में व्यापी गला कि बुढ़ा सुआ सेई मरि जाउथिबा गछ को छाड़ी के कुआरे जाउ नहीं, सेठी ही रहुची। आउ खबर धीरे धीरे व्यापी व्यापी जाई इंद्र भवन रे पहुंचिला। इंद्र को कान रे एई कथा पड़िला कि बुढ़ा सुआटी सेई मरि जाउथुवा गछ को छाड़ी की कुआरे जाउ नहीं, गछटी केतेबेले तळे पड़ी जिवो एवं सुआर जीवन चली जिवो ताहार किछि भी ग्यारंटी नहीं। एही कथा सुनी इंद्रदेव निजे बुढ़ा सुआ पाखକୁ आसिले आउ ताको बुझेया पई चेष्टा कले। तुमे बहुत बड़ धर्मात्मा, तुमे समस्त को सहाय्य कर, तुमर बंचिकी रहिबा ए दुनिया पई बहुत भल जिंस अटे। सेथिपाई मु तुमको बुझेया पई आसी अछि। एई गछरे विष तीर बाजी जाई अछि, जो कारणरू गछटी सुखी सुखी मरिबा पई जाउ अछि। एठी तुमे रहिबा तुम पई ठीक नुह। तुमे एई गछ को छाड़ी दियो। पोखरी पाखरे अनेक सुंदर बड़ बड़ गछ अछि जोथरे फूल फल भरपूर हेक अछि। बड़ बड़ गछ कोरड मध्य रही अछि। सेठी तुमरा बहुत ही सुंदर घर हे परिबो। तुमे दाना खाओ बा फल खाओ, सेई पाखरे तुमे पाई जिवो आउ पानी मध्य पाखरे अछि। तुमर पाई सब किछि सुविधा हे जिवो, तुमको कष्ट करिबा को पड़िबो नहीं। तुमे एई गछ छाड़ी अलगा गछ को चली जाओ। एई कथा सुनी बुढ़ा सुआटी कहिला, हे इंद्रदेव मते क्षमा करिवो, किंतु तुमे एई कथा केमिति कहि पारिलो कि मु एई गछ को छाड़ी चली जीवी। एई गछ मोर जन्मस्थली अटे, जोठी मु जन्म हेथिली, जोठी मु छोटरो बड़ हेची। एई गछ मो सबु ऋतुए मो साथी रे अछि। वर्षा खरा शीत सब परिस्थिति रे मो साथी रे थाई कि मते सुरक्षा देछि। मते अनेक
शिकारीଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ଆରି ପାଖରେ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆରି ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି। ଇଏ ମୋର ସବୁ କିଛି। ମୋତେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ସାହାରା ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସାହାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇପାରିବି? ଏହା ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ତା ସାଥିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏତେ ବଡ଼ ଦେବ ହେଇ ମୋତେ କେମିତି କହିପାରୁଛ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଚାଲିଯିବି? ମୁଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ, ମୋର ଏହି ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ବହୁତ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲେ, କାରଣ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଆଟି କହିଯାଇଥିଲା। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ସେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ହେଲି। ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର କୁହ, ମୁଁ ବର ଦେବି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶୁଆ ଜଣକ କହିଲା, ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଦେବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ, ଏଇ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂର୍ବେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଫଳରେ ଭରପୁର ହେଇକି ବଞ୍ଚିକି ସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଓ ଅନେକ ଶୁଆ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେ ସାହାରା ଦେଇପାରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଡାଳରେ ଘର କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ବନେଇ ଦିଅ ଯେମିତି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅମୃତ ଛିଞ୍ଚି ବୃକ୍ଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି କରିଦେଲେ। ଗଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଶୁଆ ଆସି ସେଇ ଡାଳରେ ଘର କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ବୁଢ଼ା ଶୁଆଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗପଟି ବହୁତ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଇଅଛି। ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟି କ'ଣ? ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନିଜ ଜୀବନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାହାର ସାହାରା ଖୋଜିଥାଏ। ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସିଏ ନିଜ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ କେହି ଜଣେ ଦରକାର ଥାଏ, ଯିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସହାୟ ହେବ, ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ରହିବ। ଯଦି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଭାବି କି ସେ ତା ଜୀବନର ସବୁଠି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖରାପ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। କାରଣ ଯଦି ବି ଆପଣ କାହାର ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଦୁଃଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ ତା ଦୁଃଖକୁ ଭାଗ କରି କିଛି ନେଇଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ଦୁଃଖକୁ ଶୁଣି ହାଲକା କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତା କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କରୁନାହିଁ, ଦୁଃଖୀକି ଦେଖି ଅଧିକା ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମଣିଷ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ମଣିଷ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ମଣିଷତ୍ୱକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ମଣିଷତ୍ୱ ବିନା ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେବଳ ପଶୁ ହେଇକି ରହିଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଅଛି, କିଛି କଷ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଏମିତି ଅଛି ଯିଏ ସୁଖରେ ହୁଏତ ସାଥ ଦେଇ ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିଜର ଅଟେ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ।
ତା ସହ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ତା ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୂର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଖୁସିର ଫୁଲ ଖେଳେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ଭରିଦେବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଭରିଦେବେ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୟନିକା ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।